السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہے، تجزیہ کار ہے، کالم نگار ہے، اینکر پرسن ہے اور احساس کے ادارے سے منسلک ہے، محترمہ حسنہ خٹک صاحبہ۔ ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر 2,62,00,000 کے قریب بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا حکومت کی نااہلی ہے؟ السلام علیکم، کیسی ہیں میڈم آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ تقریباً پاکستان کے اندر 2,62,00,000 بچے سکولوں سے باہر ہیں، کیا کہیں گی؟ ایک قوم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ اس کے بچے جو ملک میں آدھے سے زیادہ جو اسکول سے باہر ہیں، یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ اس کی گنتی کریں، اب پورے 4 صوبوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں 1,11,00,000 جو ہے وہ پنجاب سے بچے ہیں جو بالکل اسکول سے باہر ہیں، اور 70 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سندھ سے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں گے تو 31 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں۔ پھر آپ آ جائیں تو یہ جو بلوچستان ہمارا، بلوچستان میں 51 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس سے بھی بڑی دردناک سچویشن یہ ہے کہ ایک جو ہے آپ دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے اندر آپ کے بچے 80,000 بچہ اسکول سے باہر ہے۔ یہ بہت المیے کی بات ہے، اور ہر لحاظ سے یہ بات المیے کی ہے، کیونکہ اگر جس ملک کا آدھے سے زیادہ بچہ اگر وہ اسکول سے باہر ہوگا تو ہمیں آگے جا کر مستقبل میں جا کر ہمیں نہ تو ہماری اکنامی ڈیولپ ہوگی، نہ ہماری کوالٹی ڈیولپ ہوگی، اور نہ ہی ہم سروائیو کر سکیں گے دنیا کے ساتھ، کیونکہ آدھے سے زیادہ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا حسنہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے بچوں کا سکول سے باہر ہونا ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری نہیں، جو ہر بار کہتے ہیں کہ ہم تعلیم پہ توجہ دیں گے، پڑھا لکھا پاکستان، پڑھا لکھا پنجاب، تو یہ صرف محض باتیں ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی سب سے یہ بنیادی نیڈ ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جو بھی حکومت میں آئے گا اس کو اپنی عوام کو بنیادی ضرورتیں وہ پوری کرے گا، جس کے اندر صحت، تعلیم، خوراک، یہ ایک قوم کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو بھی حکمران بیٹھے گا اس کو پورا کرے گا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ بولتے تو ہیں لیکن اس بات پر غور طلب ان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے اور وہ مزدوری کر رہا ہے۔ اور مزدوری بھی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو غربت ہے انہوں نے، اور دیکھا جائے تو اسکول ان سے بہت دور اس لیے بھی ہے کہ غربت نے ان کا آگے کا پڑھنا جو ہے مناسب ان کو نہیں لگ رہا، غربت کی وجہ سے۔ مطلب کہ سکول نہ جانے والے بچوں میں زیادہ تر وہ بچے ہیں جن کے والدین غریب ہیں، غربت کی وجہ سے وہ سکول بھیج نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جو بچے جنہوں نے پڑھنا ہے وہی باہر جا کے کام کرتے ہیں، جیسے منڈی ہو گئی یا دیگر ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ بچے وہ کام کرتے ہیں اور وہ بچے پورا گھر چلاتے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جس ملک میں غربت ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے ایک گھر کے اندر 3 یا 4 بچے تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے نہ ہی ہماری والدین جو ہیں اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ ان کی تنخواہیں 30 سے 35 ہزار ہیں، کرائے کے گھر ہیں، اسکول میں اور بچے ان کے 4 ہیں، پھر صحت کے حوالے سے بھی ان کو غور کرنا پڑتا ہے، بیماری میں بھی ان کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی ان کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، کرائے بھی دینے پڑتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ اب اگر ایسی حالت میں کون سے والدین ہیں جو یہ چاہے گا کہ اس کا بچہ نہ پڑھے؟ لیکن جب اس قدر مجبوری کے حالات میں جب ہر چیز اپنے وسط سے باہر جا رہی ہو تو بچہ وہ پڑھائیں گے نہیں بلکہ اسے مزدوری پہ ڈالیں گے، اور وہ 4 بچے ہوں گے، اگر 3 بچے بھی مزدوری کریں تو ہر بچہ 600 سے 800 روپے کما لیتا ہے، تو مزدوری وہ پسند کریں گے نا، اس کی مزدوری آئے گی تو گھر چلے گا، نہ کہ وہ تعلیم دلوائیں گے کہ اس پر اور خرچہ کریں۔ اس سارے معاملے میں میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ حکومت کی نااہلی ہے وہاں پہ والدین بھی پورے اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت بڑی جو ہے ایک اذیت ناک بات یہی ہے کہ ہمارے ملک غربت کی جو ہے سطح سے بھی نیچے جا رہا ہے، اور بچے کیسے پڑھیں گے؟ والدین
भेजना भी चाहे तो कैसे भेजेंगे। मैं बार बार यही कहूँगी कि हुकूमत को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे स्कीम्स बनानी चाहिए कि उनके पेरेंट्स ही अगर वालदा या वालिद उनमें जाके उस स्कीमों में जाके काम करे तो ही वो काम कर सकेंगे, तो ही कोई कुछ चल सकेगा, इससे ही बेहतरी आ जाएगी, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी मेन वजह क्या है? क्या इसके लिए बजट कम रखा जाता है या कोई और वजह है? इसकी जो मेन वजह यह है कि हम हमेशा तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से हमारी हुकूमत कभी भी गौर नहीं करती कि आखिर क्या किया जाए ऐसे लोगों का, कि अपनी आवाम का, कि भाई ऐसे इतना तो बजट रखो कि उनके लिए आसानी हो जाए, सेहत के हवाले से भी और तालीम के हवाले से भी। हम हमेशा तालीम को पीछे कर देते हैं, सेहत को भी पीछे कर देते हैं और टैक्सेस पर पूरा गौर दे रहे होते हैं। भाई टैक्सेस भी लीजिए आप, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, इकनॉमी नहीं चलती, लेकिन जब आपकी आवाम ही अनपढ़ होगी तो आगे चलकर इकनॉमी कैसे बढ़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो भी जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पे तमाम जो पार्टियां हैं वो सारी जो है ना वो पूरे पूरे वादे करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम तालीम पे फोकस करेंगे, हम बेरोजगारी पे फोकस करेंगे, हम गुर्बत ख़त्म कर देंगे। जी, ये महज बातें ही होती रही हैं पिछले 75 सालों से, और मेरे ख्याल से अगर ये अवाम नहीं जागेगी ना तो मज़ीद 75 साल तक यही बातें होती रहेंगी और अवाम इसी तरह ख्वार होती रहेगी। जिसको अपने हक़ के लिए बोलना ना आता हो, जो सिर्फ एक इलेक्शन के दिनों में हमारे पास एक एमएनए आता है और हमें वादे करके हमारे लिए चला जाता है और ये कह के जाता है कि मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, मैं आपके इलाके से ये मुश्किलें दूर कर दूंगा, गैस ले आऊँगा, बिजली ले आऊँगा, पानी ले आऊँगा। वो आते ज़रूर हैं, वो वादे भी ज़रूर करते हैं। वो क्या है, किसी ने खूब कहा है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो बस वो वादे ही करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अच्छा, उसने मुझे ये बताइएगा कि सरकारी स्कूलों में तो पहले ही बच्चे इतने ज्यादा हैं, एक कमरे के अंदर 100 से ज्यादा बच्चा जो है ना बैठा होता है। फिर वो कहते हैं जी हमें हमारा बिल्डिंग्स का बड़ा मसला है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, वो बच्चों को दाखिल नहीं करते, ये भी बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे बड़ी मसला सिर्फ ये कि इन्होंने गवर्नमेंट में मॉर्निंग शिफ्ट भी रखी है, इवनिंग शिफ्ट भी रखी है, ठीक है, एक नॉमिनल फीस भी है, लेकिन सबसे मसला ये है कि जो गरीब का बच्चा है वो ज़्यादा ट्यूशन लेकर नहीं आता, इवन क्लास 1 के अंदर भी उसके लिए भी सिफारिश करवानी पड़ती है हमें। और जब हम सिफारिश करवा के उसको स्कूल में दाखिल करवाते हैं वालिदैन, मैं एक वालिदैन की हैसियत से भी फ़िलहाल बात कर रही हूँ कि अगर हम उनको सिफारिश करके भी स्कूल में दाखिल करते हैं तो क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे होते हैं कि मेरे ख्याल से एक टीचर का वहाँ पढ़ाना बनता ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता है। एक टीचर बच्चों की को खामोश करा के चुप करा के पढ़ाएगी या इन 100 बच्चों को देखेगी कि ये कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। तो एक जो 25 मिनट या 30 मिनट का जो पीरियड का टाइम है वो तो इसी खामोशी में ही कर चुप रहो करके या वक्त गुजर जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत ही डेंजरस बात है बच्चों के लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है आप 6 घंटे उनके ज़ाया करवा देते हैं। तो खुदारा हमारी हुकूमत को चाहिए कि अगर स्कूल में जगह नहीं है तो आप प्लीज़, अगर बिल्डिंग खूबसूरत ना सही, आप वो टीन की छत वाले कमरे बना दें जो ग्राउंड में, लेकिन बच्चे इतने क्लास के अंदर हों कि टीचर उनको पढ़ाए, उनको समझ भी तो आए। अच्छा, उसने मुझे बताइएगा कि इस सारे मामले का हल क्या है, कैसे ये होगा सब कुछ बेहतर? पहले तो आवाम को खुद ठीक होना है जी। पहले तो खुद वालिदैन को सोचना है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जितने अपने पुख्ता इरादा करना है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, बस पुख्ता इरादा भी करना है और अपनी ज़िंदगी के तरीक़ों को भी ठीक करना है। वो कहते हैं ना, हम दो और हमारे दो। पहले तो अपनी आबादी पर कंट्रोल कर लें। दूसरी बात यह है कि जब आप आबादी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर है आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तो आप जानते हैं कि जब आबादी घर में अगर 6 लोग हैं और एक कमाने वाला है तो बहुत मुश्किल से या तो खा लें या तो फिर सेहत की तरफ देख लें या तालीम की तरफ देख लें। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी हुस्ना खटक साहिबा। इनका कहना यह है कि जो भी पार्टी आती है इलेक्शन से कबल तरह तरह के वादे किए जाते हैं, गुर्बत खत्म कर देंगे, दीगर बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन अमलन कोई काम नहीं होता। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।